ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গে আজ থেকেই শুরু বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা। কোচবিহার থেকে কুলটি গড়বেতা বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। দিবসের কর্মসূচিও ৪ঠা জানুয়ারি আমি পালন করে গেছি। 2023 সালে শেষ মিটিংটা করেছি, আপনারা জানেন, এই মাঠ থেকে। তাই আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখবো না। আমি শুধু আপনাদের কাছে একটা কথাই বলবো, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উত্তরবঙ্গের আলিপুর দুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে পরিবর্তন সংকল্প সভা শুরু করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছটি জায়গাতে কর্মসূচি করেছেন, সাথে প্রশাসনিক সরকারি অনুষ্ঠান করে এই রাজ্য সরকারের চরম অসহযোগিতা সত্ত্বেও তিনি হাজার হাজার কোটি টাকা এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তিনি উদ্বোধন অথবা শিলান্যাস করে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আসল পরিবর্তন এই রাজ্যে আনতে হবে 26-এর বিধানসভা নির্বাচনে। এই নির্বাচনে আসল পরিবর্তন আনতে হবে, কারণ আপনারা জানেন এই গড়বেতার মাটি, পাশে কেশপুর চন্দ্রকোনার মাটি, পাশে গোয়ালতোড় শালবনির মাটি। আপনারা জানেন যে भारत माता की जय, मां काली, जय मां भारती। आज इस परिवर्तन यात्रा के शंखनाद के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान और हम कह सकते हैं कि जिनके आवाज में इतनी जोश है, इतना हम कह सकते हैं कि उनकी आवाज में जोश और जिस प्रकार का उन्होंने जज्बा पैदा किया है, कूच बिहार से निकलने वाला यह परिवर्तन यात्रा पूरे बंगाल में परिवर्तन लेके आने वाला है। वैसे अपने प्रदेश के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी, मंच पे उपस्थित पश्चिम बंगाल के प्रभारी के रूप में और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, राज्य के प्रदेश के उपाध्यक्ष मनोज तिग्गा जी, निशित परमिक जी, दीपक बर्मन जी, हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष अली हुसैन जी, हमारे रतीन्द्र बोस जी, हमारे अभिजीत बर्मन जी, हमारे जिला अध्यक्ष मिठुन दास, श्यामल राय, जहर सिंह सरकार, भूषण मोडक, हमारे एमपी जयंत राय जी, हमारे राज्यसभा के एमपी हर्षवर्धन जी, हमारे विधायक सुशील बर्मन जी, बरेन चंद्र बर्मन जी, शुभ कुमार रॉय जी, निखिल रंजन डे जी, हमारे एमएलए श्रीमती मालती रावा जी, श्री मनोज ओरांव जी, विशन लामा जी, पूना भांगड़ा जी, श्रीमती शिखा चटर्जी जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और यहां पर उपस्थित कूच बिहार की अपने आए हुए समस्त बंगाल के अपने ऊर्जावान साथीगण, माताएं बहनों, हमारे पत्रकार के मित्रों, मां कांतेश्वरी की पावन भूमि को शत शत नमन करता हूं। महाराजा नृपेंद्र नारायण, प्राण नारायण, विश्व सिंह जैसे महान कोच वीरों की गौरवशाली परंपरा को भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ भवाइया की आत्मा, शीतल पार्टी की संस्कृति, श्री कृष्ण मदन मोहन स्वरूप की कृपा से धन इस पवित्र भूमि को मेरा प्रणाम है। स्वामी विवेकानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान विभूतियों की इस भूमि को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ आज इस पूरे बंगाल में एक ही शब्द अब आज से गूंजने वाला है और बंगाल की जनता की आवाज बनकर जो शब्द आ रहा है वो शब्द है परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। अब इस आवाज को पूरे बंगाल के लोगों को
गुंजायमान करना है। आज से ये यात्रा जो 5,000 से अधिक किलोमीटर की ये यात्रा पूरे बंगाल के घर घर में जाएगी। जिन घर घर के दरवाजों तक अब तक केवल घोषणाएं पहुंची थी, अब तक केवल बड़े बड़े वादे पहुंचे थे, जहां केवल अहंकार के शब्द पहुंचे थे, आज भाजपा के ये परिवर्तन यात्रा उनके बीच में अपने विश्वास के साथ, अपने उस परिवर्तन के आवाज के साथ पहुंचने वाली है। ये परिवर्तन केवल हमारी व्यवस्था बदलने का विषय नहीं है, ये परिवर्तन उस व्यवस्था के साथ उस सोच को बदलने का समय आ गया है, जिसमें सकारात्मक सोच के साथ नए बंगाल के निर्माण का हम आगे बीज रखेंगे। हमारे बंगाल के भाइयों बहनों, हम सबको तैयार हो जाना है, जहां अपने इस बंगाल को घुसपैठियों के सरकार से पूरी तरह से मुक्त करना है और इस बंगाल के लोगों को एक नया बंगाल, विकसित बंगाल का सपना देना, साकार करना है। চমকাই তলায় মেরেছিল এই জিহাদি মৌলবাদীরা, আপনারা ভুলে যাননি। আমরা সব গুছিয়ে রেখেছি, সব গুছিয়ে রেখেছি। যদি উত্তর প্রদেশে মুলায়ম সিং যাদব আর বিএসপির জঙ্গল রাজ খতম হতে পারে, আজকে 17 সাল থেকে উত্তর প্রদেশে গুন্ডা খতম, সুশাসন এসেছে, নারী সুরক্ষা এসেছে। আজকে বিহারে নীতিশ কুমার জি নেতৃত্বে মোদিজির নির্দেশনায় বিহারে আজকে জঙ্গল রাজ খতম হয়েছে। একটা সময় বলা হতো সমোসা মে আলু আর বিহার মে লালু, আজকে খতম হয়ে গেছে। আর পশ্চিমবঙ্গে আমাদের নেতা মোদিজি বলে গেছেন, यह जंगल राज नहीं, वहां जंगल राज चल रहा है, इसको उखाड़ फेंकने का काम आप लोग को करना पड़ेगा। তাই এদেরকে উপড়ে ফেলতে হবে। ভুলে যাননি তো মায়েরা, ভুলে যাননি তো অবহেলার ঘটনা, ভুলেননি তো বদল করতে হবে। আর মহিলাদের উপর যারা অত্যাচার করেছে বদলাও নিতে হবে। বিজেপিকে আনুন, পাতালের ভিতরে ঢুকে থাকলেও টেনে বের করবে বিজেপি সরকার, টেনে বের করবে। আর ধর্ষকদের সকালে জমা করব, বিকালে খরচ করে দেব ভারতীয় জনতা পার্টি। ইউপি পারলে, আসাম পারলে, মহারাষ্ট্র পারলে, উড়িষ্যা পারলে আমরাও পারবো। আমাদেরকে আপনারা আনুন। সব দেখা হয়ে গেছে। 25 বছরের কংগ্রেস, 34 বছরের কমিউনিস্ট, 15 বছরে এই দুর্নীতিগ্রস্ত তোলামূলকে এরা চুরি করেনি এমন কোন জায়গা নেই। পায়খানাও খেয়ে ফেলেছে স্বচ্ছ ভারত মিশনে। এত দুর্নীতিগ্রস্ত দল নরেন্দ্র মোদীজি কত দিয়েছে জানেন? 10 লক্ষ কোটি টাকা। কোথায় গেছে জানতে চাইবেন না? এই চোর তৃণমূলকে জিজ্ঞেস করবেন না? জিজ্ঞেস আপনাদের করতে হবে। ফোন করতে হয়নি পিএমওতে, প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করতে হয়নি। মোদিজি 40 লক্ষ বাড়ি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায়। 30,000 কোটি বাড়ি পেয়েছেন। কোথায় গেল? কোথায় গেল? লুট করেছে। লুট করেছে কারা? জেনে গেছে জনতা, জেনে গেছে জনতা, জেনে গেছে জনতা, জেনে গেছে জনতা। 7 কোটি লোককে প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনায় চাল আর গম দিচ্ছে ভারত সরকার। বিজেপি কখনো বলে না। বিজেপি দিচ্ছে, মোদিজির নেতৃত্বে ভারত সরকার দিচ্ছে। 72 লক্ষ শৌচালয় দিয়েছে। পেয়েছেন কেউ? পেয়েছেন কেউ? পাননি তো? 54 লক্ষ পিএম কিষান দিচ্ছে পরিবারকে। সব নাম পাঠায়নি, হিন্দুদের নাম পাঠায়নি, আদিবাসীদের নাম পাঠায়নি। এদের বদলাবেন না? বদলাতে হবে। 26,000 চাকরি চোরদের বদলাতে হবে, হারাতে হবে। যারা সরকারি কর্মচারী ডিএ দেননি তাদের হারাতে হবে।
2,15,00,000 বেকার তৈরি করেছে। এদেরকে হারাতে হবে, টাকাকে ফেরাতে হবে। মা বোনেরা চিন্তা করবেন না। উড়িষ্যায় আমরা বলেছিলাম সংকল্প পত্রে সুভদ্রা যোজনা দেব। মোহন মাঝিজির সরকার ধর্মেন্দ্র প্রধানজিদের নেতৃত্বে সেখানে দিয়েছেন। ছত্তিশগড়ে মাতারি যোজনা, মধ্যপ্রদেশে লাডলি বাহিন, মহারাষ্ট্রে লাডলি বাহিন, দিল্লিতে 2,500 টাকা মাসে, হরিয়ানাতে 2,100 টাকা মাসে। আমরা নারী সশক্তিকরণের জন্য আমরা 21টা রাজ্যে বিজেপি এনডিএ আমরা কাজ করেছি। এখানেও আমি এবং রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য কথা দিয়েছি, এপ্রিলে সরকার 1 মে 3,000 টাকা, মে মাসে সরকার 1 জুন 3,000 টাকা আমরা দেব। বেকার যুবক ভাই বোনেরা, বেকার ভাতা সমাধান নয়, বেকার ভাতা সাথে সাথে কর্মসংস্থান। মহারাষ্ট্রে করেছে বিজেপি সরকার, এনডিএ সরকার। গ্রাজুয়েট বেকার যতক্ষণ না চাকরি পায় 6,000, নন গ্রাজুয়েট বেকার যতক্ষণ না চাকরি পায় 4,000 টাকা দেবেন্দ্র ফাডনবিসের সরকার। আমরা প্রতি বছর এসএসসি দেব, কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র ফিরিয়ে আনবো, যুবক যুবতীদের হাতে কাজ দেব, রেলের মতো পরীক্ষা হবে, ওএমআর এ পরীক্ষা হবে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।